Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati biqayati haqiqati bur'ani ijamani bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya'allahu la quwwata illa billah wa asbil alayya ya halimu ya sattaru kana fasitri ijabi syanati najati wa atasimu bihablillah wa bani ya muhitu ya qadiru alayya suramani hatati majri suradiki idhi azamah dhanika khairun dhanika min ayatillah wa idhi ya raqib ya mujib wa hurusni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa dari bika la ti'adati ghasati wa laysa bidarrihim shay'an illa biidhnillah wa qini ya mani'u ya dafi wa bihaqi asma'ika wa ayatika wa kalimatika syarra syaitan wa sultan فإن ظالم أو جبار بغى لا يأخذ غاشية من عذاب الله ونجني يا مدل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين عليه وعوانهم فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يأتيه من بعد الله واكفني يا قابض يا قهار خديعة مكرهم وارددهم أني مذمومين مدحور بالتخسير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصره من دون الله وذكرني يا سبوح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله وأذقهم يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال فقد عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله ومني يا سلام يا أمين صولة جولة دولة العداء بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا بالآخرة لا تبديل لكلمات الله فتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله والقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بقلوب عبادك بالحبة والمعزة والمودة من تعطيف تاليف يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر علي ظائر واظهر علي ظائر باطن أسر أسرار أنوار يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نواظي بصفاء جمال أنس إشراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجملني يا جبيل بديع السماوات وأعطي هذا الجلال والإكرام بالبساط والبراءة والبلاغة واحلل العقدة من لساني يفقه قولي برأبة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله خلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف العبة والشدة والقوة والمنع من باس جبروت عزة ومن نصر إلا من عند الله وأدم علي يا باسط يا فتاح بهجة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا طائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار يكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وقلت وافرغ علي الصبر وشكر صبر الذين تدروا بثبات يمكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل بين يدي ومن خلفي عن يمين وعن شمال ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم الناصر على أعداء النصر الذي قيل لا تتخذون هزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالي بتأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافيا أسوأ ويا شافيا بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وامن علي وأبي يا رزاق بعصور وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشتهو من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما أنزل حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إرادة سعد عند ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت السيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تب علي يا تواب يا حليم توبة نصرا يكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله واختم لي يا رحمن يا رحيم باستقامة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عد للمتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله ألف ألف يا الله تريليون 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك بالتريليون تريليون حرمة وسر وعظمة وكبرياء هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا من عندك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قديرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه شاقت الاسرار وانفلقت انوار في ارتقت الحقائق تنزلت علوم ادم فعجز الخلائق ولو تضالت تلكم فلم يدرك منها سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزاد جمال منيقا وحياض الجبروت بفيد انوار متدفقا ولا شيء الا وهو بمن لولا الباسطة لذهب كما كان المبسوط صلاة تليق بك منك اليك ما هو نوصلك الجامع الدال عليك جابك العظم القائم لك بين يديك اللهم الحقني بنسبي وحققني بحسبي واربني اياه معرفة استوي من موارد الجان واكرم بها من موارد الفضل واحمل على سبيل حضرتك حملا محفوظا بنصرتك واكتف على الباطل فاتبقى وجزبي بحل الحدية وانشرني بك الايدي بك لك واجمع بيني وبينك حل بيني وبين غيرك الله 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 ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ربنا اتنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك على المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد وحدة الأحد المتعالي وحدة الكم والعدد المقدس أن كل أحد وبيك يا ألف يا ألف يا ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تصلي وتسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود السبيل العظام لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر لوجهك الكريم على آله وصحبه حق قدري ومقدار عظيم الله ونسألك باسمك العظيم المكتوم من نور وجهك على المعبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد أسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس أن كل أحد وبأك ألف ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تصلي وتسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود السابق العظيم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نسألك باسمك العظيم المكتوب بنور وجهك على المعبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة المتعالي وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبيك ألف ألف بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد سر حياة وجوه السبيل الأرض لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر وجهك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر ربي tamim bi khair wa ba'. Pada pertemuan kita yang telah lalu kita sampai kepada tajuk perbincangan tentang menjual tanah akor. Akor itu asal pada maknanya adalah tiap sesuatu yang kekal, maksudnya yang tidak berpindah. Jadi ada yang namanya akor, ada yang namanya mangkul, al-mangkulat. Al-mangkulat yang dapat kita pindahkan daripada tempat ke tempat. Seumpama kitab, almari, handphone, LCD, laptop, tasbih, jam tangan, kamera, kereta, itu namanya mangkulat. Tapi ada yang sabit, macam seperti gudang, seperti rumah, seperti kedai, seperti apartemen, hotel, tanah, itu namanya akarat. Babu man ba'akaran walam yaj'al samanahu fi mithli, dan tidak menggunakan duitnya, harga penjualannya pada benda yang seumpamanya. Jadi semalam kita tafsirkan panjang lebar, walam yaj'al samanahu fi mithlihi, dan tidak menjadikan samannya, harganya pada seumpamanya. Maksudnya pada seumpamanya ikut nilai barang yang dibeli. Jadi kemarin Abi katakan seperti ini, kalau pada saat ketika dengan kita berbelanja, membeli sesuatu, apakah kira-kira ada keseimbangan dan juga kesamaan antara nilai duit yang kita serahkan dengan nilai barang yang kita terima? Kalau pada saat dengan kita tidak menyerahkan duit, katakan saja 1.000 ringgit, itu tidak seimbang, tidak senilai harga barang yang kita beli. Harga barang yang kita beli itu sebenarnya harganya adalah dalam 1.300. Kita hanya membelinya dalam harga 1.000 ringgit. Jelas itu tidak sesuai, tidak seimbang. Jadi kenaikan tadi itu dikenakan kenapa saja? Apakah kira-kira karena dia tidak tahu harga pasaran? Apakah kira-kira dia memang ingin memberikan harga murah kepada kita? Kalau niatnya untuk memberikan harga murah kepada kita, tidak ada masalah, silahkan saja. Tapi kalau ternyata harga murah tadi itu dikenakan karena dia tidak tahu harga, dikenakan karena dia menjualnya secara terpaksa karena tidak ada pilihan lain untuk menjual kecuali kalau dengan kita, maka yang seperti itu hadis mengatakan la yubaraku fihi, tidak akan diberkati pada pembeliannya. Ataupun juga dengan seseorang memberikan suatu kualiti barang rendah daripada nilai harga. Dia beli dengan harga 200.000 ringgit. Pembeliannya adalah 200.000 ringgit. Itu duit yang dia serahkan. Tapi barang dari sudut kualitinya itu nilainya hanya setakat dalam 150-an saja. 200.000 kita bagikan barang yang nilainya tidak lebih daripada 1.700. Itu juga dengan kita makan sama abang-abang, bagi adik-adik semuanya, mama yuk makan, itu juga tidak terlalu jujur. Kenapa? Sebab dia tahu barang yang dia jual kepada kita itu harganya setakat dalam 170-an saja, bukan 200. Itu penafsiran yang kita tafsirkan. Penafsiran yang kedua daripada ulama, man ba'a daran, barang siapa menjual rumah atau juga menjual benda akor, sedangkan dia tidak meletakkan harganya pada seumpamanya. Maksudnya duit penjualan kita terhadap sesuatu, kita menjual kereta, kita menjual rumah, kita menjual tanah. Harga nilai yang kita dapatkan, rumah tadi itu kita jual dalam harga 500.000. Itu duit yang 500.000,
kalau tidak kita gunakan pada yang seumpamanya. Maksudnya seumpamanya apa? Seumpama rumah. Yang kita jual apa? Rumah. Nah, jual rumah yang itu, belikan rumah di tempat lain. Itu maksudnya penggunaan duit yang kita dapatkan daripada hasil jualan. Itu akan berkat. Pertama, kita kadang-kadang kalau pada itu ada duit mesti boros. Kalau pada waktu kita dapat duit, nakkan itu, nakkan ini, beli itu, beli ini. Sehingga tanpa kita sadari, hampir boleh kita pastikan rasa-rasa jualan 150.000 rumah, jual kereta 150.000, setelah kita itu, ya Allah, dalam sebulanan ini kita belanja boros banget, beli itu ini, tak ada yang nampak dengan nilainya. Tidak ada yang nampak dengan nilainya. Jadi kadang-kadang kita dapat duit. Kita dapat duit sebesar 10.000. Tak perasan, dalam seminggu duit 10.000 tadi itu habis. Habis tak ada masalah kalau ada benda-benda pembelian kita. Setelah kita perhatikan duit kita yang 10.000 tadi itu, ternyata di antara daripada yang kekal atau di antara daripada imbalannya, kita ada beli emas, duit 10.000, ada beli emas, katakan saja dalam 10 gram, 10 gram kira-kira dalam 2.500-an atau dalam 3.000-an lebih kurang. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi hitungan dalam 3.000-an. Itu kita belikan motor second hand, katakan saja. Nah, itu ada benda-benda yang dapat dibaca. Yang masalah itu kadang-kadang dengan kita dapat duit banyak, tapi duit tadi itu sudah habis. Kita ingat-ingatkan pun ternyata itu sudah tidak pasti. Ada di antaranya habis kena makanan, kena belanja, makan di restoran, belanja benda yang tidak jelas. Sehingga tanpa kita sadari hitungan 10.000 itu sudah habis. Jadi suatu cadangan atau juga suatu panduan daripada hadis, kalau inginkan keberkatan hatta yubaraku fihi, agar barang yang kita miliki itu akan diberkati oleh Allah, tiap kita menjual sesuatu, hitungan nilainya itu kita berikan penggantinya. Kita jual rumah, kita beli rumah lagi. Kita jual kereta, beli kereta lagi. Kita jual motor, beli motor lagi. Ya tidak mesti dengan harga yang sama. Ima dengan kita membeli karena beda lokasi, jadi kita beli rumah dengan harga yang lebih murah. Kita jual rumah kita yang di bandar, dapat laku dalam 1.200.000. Jadi supaya jangan sampai duit tadi itu hilang begitu saja. Mungkin ada yang minjam, mungkin kita sedekahkan, mungkin kita infakkan, mungkin kita belajar ke itu dan ini, supaya nilai yang 1.200.000 tadi itu, kalau tidak utuh semuanya pun utuh sebagian besarnya. Jual rumah 1.2, kita berikan rumah di Sungai Petani. Lebih besar, lebih cantik, lebih indah, tapi karena berbeda tempat. KL dengan Sungai Petani tentu tidak dapat disamakan. Yang di sana kita jual harga 1.2 juta, sementara Sungai Petani kita beli hanya dalam harga 800. 400-nya kita gunakan untuk keperluan kita. Itu maksud hadis. Seseorang yang tidak menggunakan duit penjualannya pada benda yang seumpamanya, kalau tadi ada yang dijual yang berupa rumah, kita belikan rumah. Yang kita jual kedai, kita belikan kedai. Yang kita beli, yang kita jual itu adalah tanah, kita belikan tanah. Maksudnya dengan harga yang berbeza. Sebab kalau seandainya beli tanah di tempat situ, jual tanah di tempat sana, beli tanah itu tidak ada apa-apanya, sama aja. Daripada dengan kita susah-susah menjual dan membeli, lebih elok dengan kita tanpa yang jual. Jadi yang dimaksudkan di sini, kita jual tanah di satu tempat dan kita belikan tanah di tempat lain. Kita jual rumah di kawasan bandar, kita gantikan dengan sebuah rumah di kawasan kampung. Paling tidak duit penghasilan daripada penjualan kita tadi itu nampak utuh sebagian besarnya, yang walaupun ada kita gunakan untuk kepentingan, tapi rumah kita yang terjual itu adalah merupakan salah satu daripada aset kita yang berharga. Ada gantiannya rumah, tapi kira-kira di taman lain. Taman berbeda, tempat juga berbeda, perumahan di Shah Alam, atau juga dengan perumahan seumpama di Damansara, tidak seperti dengan perumahan yang ada di Bangi. Tidak sama dengan harga rumah yang berada di Pocong. Tidak sama harga rumah
yang ada katakan saja di kawasan Bukit Beruntung. Nah, itu harganya sangat-sangat mereng, kami sebut harganya mereng, maksudnya murah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Ubaidah bin Huzaifah an Abi Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'adaran, barang siapa menjual rumah, walam yaj'al sama nahapi mityadan, kita tidak menggunakan duit jualan rumah tadi itu pada perkara yang seumpamanya. Pada perkara yang seumpamanya, jual rumah beli rumah, jual tanah beli tanah. Qala niscaya Allah tidak akan memberikan keberkatan kepadanya. Lam yubarak lahu fiha. Lam yubarak lahu fiha. Allah tidak akan memberkati kepadanya duit yang kita dapatkan daripada hasil jualan. Setahun duit jualan rumah, tanah, kereta kita jual dengan harga cukup lumayan bagus, 200.000, laku 200.000. Akhirnya kita tak ada kereta. Coba kalau pada itu kita jual, kita beli kereta kecil, tak ada masalah. Kita jual kereta kita BMW harga 200.000, kemudian kita belikan katakan saja kita berikan Pius harga 80.000. Bagaimanapun kita ada kereta. Di samping pada masa yang sama kita dapat uang lebih daripada perbedaan antara dua harga. BM dijual dalam harga 200, kemudian dengan City kita beli dalam harga 80-an, masih ada baki dalam 120, itu lumayan. Daripada kita jual rumah, kita jual tanah, dan duitnya kadang-kadang tanpa kita sedari kita gunakan itu, dan ini ternyata habis. Setahun kemudian kendaraan kita tak punya karena sudah terjual, kita tidak buat penggantinya. Elok jual benda senilai benda yang kita jual, kita belikan benda yang seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasyub'ati, bab yang menyatakan tentang syub'ah. Babu man ba'a ruba'an qala bal yu'dhin syarikahu. Bab yang menyatakan tentang seseorang yang menjual ruba'an, artinya kebun. Man ba'a ruba'an, bal yu'dhin syarikahu, hendaklah kita memberitahukan kepada pengongsi yang bersama kita. Asyub'atu kalau dalam definisinya hakku tamalukin qahriyin, hak tamaluk secara paksa, yasbutu li syarikil qadim ala syarikil hadis. Hak kepemilikan secara paksa, maksudnya secara paksa di situ bukan kita yang memaksakan, hukum yang memberikan ketentuan, hukum yang memberikan leluasanya. Hakku tamalukin qahriyin yasbutu li syarikil qadim, sabit kepada pengungsi lama atau pengungsi lama, kepada asyarikil hadis, kepada pengungsi baru. Mudah dipahami syub'ah itu kalau pada masa dengan kita membeli tanah di kawasan Bukit Sentosa, alhamdulillah dapat murah. Bahkan dengan kita sudah mendapat plan daripada kerajaan yang nanti di sana mereka akan bangun, akan buat pelabuhan misalnya, atau di kawasan itu mereka akan buat katakan saja terminal, hospital, atau juga dengan yang seumpamanya yang membuat tumpuan perhatian daripada masyarakat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi dengan tanah yang kita beli tadi itu, yang kita nak beli dikarenakan karena tanahnya banyak, hampir tidak kurang daripada dalam 100 ekar. 100 ekar, satu per ekarnya tidak kurang daripada 10.000. 10.000 kali 100, berarti sudah 1 juta. Nah, banyak. Gimana caranya? Akhirnya kita cari kongsi, rekan kongsi. Alhamdulillah kita dapat 3 orang, 3-4 dengan kita. Harga yang 100 ekar tanah tadi itu pada masa itu dihargakan dalam hitungan 4 juta.
Harga untuk 100 ekar tanah di tempat berkenaan dihargakan dalam angka 4 juta. Kita ada kongsi bertiga, 4 dengan kita. Alhamdulillah. Jadi 4 juta masing-masing keluar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Masing-masing mempunyai hak daripada 100 ekar tanah tadi itu sebanyak 25 ekar. Jadi jatuhnya 25 ekar itu adalah dalam sejutaan. Alhamdulillah berjalan dari masa ke masa dengan perputaran waktu. Alhamdulillah harga melambung naik luar biasa, masya Allah tabarakallah. Tanah yang di samping kita sudah dijual sama tuannya. Tanah yang di sebelah belakang jauh yang punya kita tepi jalan, pinggir jalan, itu akses untuk bisnis sangat-sangat bagus sekali. Jadi tanah yang dijual jauh terpencil di belakang pun juga harganya laku dengan harga yang tinggi. Jadi katakan saja tanah kita yang kita beli tadi itu berempat karena kita tidak cukup duit, harganya 4 juta untuk 100 ekar tanah. Ternyata sekarang tanah sudah melambung naik. Jadi kalau harga tanah 4 juta untuk 100 hektar tadi itu berarti Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, harga 1 ekarnya itu adalah 400.000. Ya kah? 100 ekar harga 4 juta, kita bagi berempat, masing-masing keluar duit 1 juta. Jadi kalau kita nak tahu berapa harga 1 ekarnya, 100 ekar harga 4 juta, berarti 4 juta kita bagi 100. 4 juta kita bagi 100, berarti harga 1 ekarnya adalah 40.000. 40.000 1 ekar, 400.000 10 ekar, dan juga 4 juta harga 100. Diulang, 1 ekarnya 40.000, 10 ekarnya 400, 100 ekarnya 4 juta. Masya Allah tabarakallah. Perputaran waktu. Iman dengan perputaran waktu yang sudah berlanjut panjang, itu diantara daripada sebab barang akan naik, tanah akan naik, rumah akan naik harganya daripada harga pembelian kita tempoh hari. Yaitu disebabkan karena kawasan tempat tadi itu menjadi tumpuan orang ramai. Katanya di situ pihak kerajaan akan membuat mini negara, mini ibu kota. Jadi ibu kota sekarang ini adalah di kota di Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, di apa yang tempat baru tuh? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi segala pusat pentadbiran berpindah kepada Putrajaya. Jadi dikenakan karena ada rencana daripada pihak kerajaan untuk membuat mini Putrajaya, mini tempat pentadbiran. Masya Allah tabarakallah, tanah yang samping-menyamping kita itu sudah dibebaskan, sudah diberi sama kerajaan. Jadi dikenakan di situ semua pusat pentadbiran ada di sana. Mau tidak mau harga tanah akan melambung naik. Daripada 1 ekar kita beli pada waktu itu tidak lebih daripada 40.000 Rm. 40.000 Rm untuk harga 1 ekar. Dengan kita berempat, karena pada waktu itu masing-masing keluar uang 1 juta, berarti hak kita di situ adalah 25 ekar. 25 ekar, 40.000 kali 10, itu adalah 400. 25 kali 40.000 berarti 1 juta. Masya Allah tabarakallah. Jadi dari hari ke hari telepon banyak pihak-pihak korporat, orang-orang tertentu nak ambil tanah kita tadi itu. Tanah kita ya kita leluasa 25 ekar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, harga sudah melambung jadi kepada 100.000 per ekarnya. Masih murah lagi, relatif murah. Sekarang tanah ada yang sampai jutaan 1 ekar. Itu masih dalam harga 100.000. Masya Allah tabarakallah. Jangan-jangan 100.000 dibeli dengan kita, tapi dijual lagi kepada orang lain seharga 200.000. Kita yang simpan duit berpuluh-puluh tahun baru naik sebanyak itu,
Ternyata dia beli sekejap saja, dia beli dalam seminggu, minggu kemudian dia jual, dapat keuntungan yang luar biasa. Itu rezekinya dia. Nah, berlaku mana? Nah, jadi yang berempat tadi itu masing-masing punya 25 ekar. Kalau ada di antara daripada yang berempat menjual bahagiannya yang 25 ekar, bagian saya di sebelah utara, sebelah depan, bagian yang tengah, bagian yang nomor 3 pada barisan yang ketiga, kemudian belakang itu adalah milik kepada pengungsi kita yang keempat. Siapa saja daripada kami yang berempat? Syakir. 1. Syakirin. 2. Syukri. 3. Syakir. Syakirin. Syukri. Kemudian dengan Syakran. Itu nama-nama yang berkongsi. Pada saat Syakran dengan bisikan daripada orang Jepun, dengan bisikan daripada warga Korea, teringin untuk menjual tanah mereka tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Setelah dimusyawarahkan sama keluarga, ternyata keluarga siap untuk menjual tanah tersebut. Lagipun harganya sudah melambung naik. Untuk keberkatan ikut hadis yang pertama. Ikut keberkatnya bagaimana? Lepas kita jual tanah yang 25 ekar tadi itu, yang harga 1 ekarnya sudah berharga 100 ribu, 100 kali 25 berarti dapat 2,5 juta. Daripada modal 1 juta, dapat duit 2,5 juta. Itu harga jualan kita pada saat ketika itu. Harga naik daripada harga 40 ribu menjadi kepada harga 100 ribu per ekarnya. Khair. Ikut hadis, Abi ulang kembali, duit yang 2,5 juta kita belikan tanah yang nilainya senilai harga penjualan, tapi kita dapat tanah lebih, atau juga dalam beberapa bagian besar daripada nilainya, katakan saja dapat uang 2,5 juta, 2 jutanya kita belikan tanah di lokasi yang berbeda. Belikan tanah, belikan kebun, tapi ikut hadis, mislahu seumpamanya. Imamita seumpama yang kita jual atau dengan seumpama nilai duit yang kita dapatkan. Astaghfirullahaladzim. Dia jual dengan syarikat Jepun tanah yang 25 ekar tadi itu seharga 10 juta. Masya Allah, tabarakallah. Dia punya 25 ekar, dijualnya ke semuanya dalam harga 10 juta. Jadi kalau begitu, kalau 10 juta kita bagi 25, 10 juta kita bagi 25 berarti 1 ekarnya adalah 400 ribu. 400 ribu, 10 ekar 4 juta. 25 ekar itu adalah 2,5 juta. Bukan? Kita jual harga 10 juta. Harga 10 juta. Berarti 1 ekarnya 400 ribu, 10 ekarnya 4 juta, 25 ekarnya senilai 10 juta. Oke, 10 juta. Tanyakan kembali setelah ada berita-berita sampai kepada 3 pengungsi kita. Jadi kata dia dengar-dengar tanah itu dijual sama atau ditawarkan sama perusahaan daripada Jerman. Kalau yang satu, sepengetahuan saya, dia tidak mau menjual asetnya itu kepada orang Eropa. Kalau memang terjual pun, paling dia jual dengan sesama Muslim. Dulu-dulu dengan kita tidak mau berbelanja, tidak mau menjual belikan, bahkan tidak mau menikah kepada orang berbeda parti dengan kita. Kalau dia adalah pas orang UMNO tidak mau kawin, kalau dia orang UMNO pas tidak mau kawin dengan keluarga berkenaan. Khair, berita sudah sampai. Kamu tahu? Enggak. Kamu ada ditawarkan? Enggak. Saya juga enggak tahu. Dari yang bertiga tadi itu. Maka pada waktu mereka yang bertiga tadi itu mengetahui bahwasanya rekan kongsi mereka telah menjual aset yang 25 hektar itu kepada warga asing, maka kita bertiga sebagai syuraka qadimah, pengongsi lama, punya hak untuk mengambil yang 25 ekar yang dijualnya kepada orang Jepun tadi itu, kemudian kita bagi 4. Terserah dengan cara pembagian seperti apa.
secara pasti masing-masing satu persatu daripada pengungsi berhak untuk mengambil barang tersebut secara qahran atas nilai penjualannya kepada syarikah Jepun. Dia jual harga 10 juta, kita juga siap keluar duit 10 juta, serahkan uang 10 juta kepada Jepun, ambil tanah tadi itu daripada mereka. Apa hikmahnya? Ada terdapat beberapa hikmat. Hikmat yang pertama, kita kalau dengan sesama kita 4 orang kita ada tahu. Pertama syukri, yang kedua syakirin, yang ketiga syakir, yang keempat syakirina. Syakirina, syakir, syukri, dan juga dengan syukran. Syukran, Kiai Syukran Ma'mun, syukran 1, syukri 2, syakir 3, syakirin 4. Syukri, syakirin, syakir dengan syukran, 4 orang. Yang jual siapa? Syukran. Yang bakal akan menuntut hasubah siapa? 3 orang. Begitu mereka tahu, mereka menuntutnya sesegera mungkin. Kecuali kalau pada waktu malam, pada waktu tidur, pada waktu ditandas, lagi minum, ada keperluan darurat, itu tak mengapa kalau tertanggung. Tapi kalau tidak, begitu kita dapat berita bahwasanya si Syukran telah menjual aset yang 25 ekar kepada perusahaan asing, maka kita daripada 3 pengungsi yang tersisa punya hak untuk mengambil. Dijual dalam harga berapa? 10 juta. Kita bayar 10 juta tadi itu, masing-masing keluar duit, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, 3 juta, cukup 10 juta, bayar kepada syarikat Korea. Tanah kami yang punya. Hikmatnya supaya jangan sampai ada warga asing duduk di tengah-tengah kita. Hikmatnya supaya dapat terjalin hubungan baik antara kita sebagai pengungsi-pengungsi bersama. Kita kalau pada waktu dengan sesama kita tak ada masalah, santai. Sebab bagaimanapun yang punya tanah di kawasan situ kita 4 beradik, kita 4 bersaudara, kita 4 tetangga, kita 4 orang berbeza-beza. Keseriusan kita karena kita sudah saling kenal mengenal. Tapi bagaimana kalau pada waktu ada warga asing memberi tanah tadi itu, maknanya dia akan berada di kawasan kita. Buat kita jadi risau, buat kita jadi bimbang, buat kita jadi takut. Takut kalau seandainya dengan perusahaan tadi itu setelah membelinya daripada kita 25 ekar tanah, dia buat kuil, dia buat gereja, dia buat kelab malam. Secara undang-undang hak asasi dia. Dia nak buat lagu mana? Nak dia buat kuil kah, masjid kah, nak dia buat kelab malam, hak dia sepenuhnya. Itu hurriyah, dalam memiliki hurriyah dalam menjual. Tapi pada masa yang sama akan memudaratkan masyarakat. Maka kita yang bertiga berhak untuk mengambil alih jualannya tadi itu. Dia jual dengan harga 1 juta, kita serahkan daripada poket kita uang 1 juta, 10 juta, berapa jualannya, kita ambil barang yang terjual kepada orang lain. Itu asal definisi daripada syubhah. Kita baca 2 buah hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu nakhlun aw ardun fala yabi'uha. Barang siapa mempunyai berupa nakhlah, nakhil, naklun, kebun, kurma, aw ardun, mempunyai tanah, fala yabi'uha, maka jangan sampai dengan kita menjual tanah atau juga menjual kebun tadi itu hatta ya'ridaha ala syariki. Jangan kita jual dulu, melainkan setelah kita tawarkan kepada pengungsi-pengungsi kita. Hak kita memang hak kita, tapi hak kita setetangga dengan hak orang yang membeli lahan yang sama. Dengan misal kita yang mudah kita pahami tadi itu, kita ada 4 orang, dengan kita jadi 4. Hak kita di situ ada 25 hektar. Siapapun daripada kita yang berempat menjual hak dia yang 25 hektar kepada sesiapa saja, kepada perusahaan, syarikat, kepada individu, kepada korporat, maka yang bertiga daripada pengungsi lama berhak untuk mengambil barang tersebut. Tapi diambil ikut harga penjualannya. Dijual dalam harga berapa? 25 ekar tadi itu dijual dalam harga 10 juta. Maka kita pun bertiga keluarkan uang 10 juta untuk kita memampas, untuk kita mengambil kembali
untuk kita mengambil alih aset tanah yang sudah terjual kepada warga asing. Qala hatta ya'ridu ala syariki, sesiapa saja yang mempunyai buah korma atau tanah, janganlah sekali-kali dia menjualnya kecuali setelah kita tawarkan kepada pengongsi-pengongsi kita. Satu, untuk menjaga hubungan baik antara kita dengan dia. Yang kedua, sebagaimana kita telah dibantu, kita juga membantu. Yang ketiga, supaya jangan sampai ada warga asing duduk di tengah-tengah kita, akan membuat kehidupan kita jadi tidak harmoni. Misal, kadang-kadang Melayu tidak mau beli rumah dekat dengan rumah orang Cina. Apalagi kalau dengan ritual-ritual keagamaan mereka itu yang secara lantang dan juga mengganggu suasana dan keadaan kita. Hadis yang terakhir daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana tahu ardun, barang siapa memiliki tanah parada bai'aha, kemudian dia nak menjualnya, fal ya'ridha ala jarihi, sebelum kebun kita jual kepada orang lain, karena kita tidak ada rekan kongsi, berarti kita punya wewenang seutuhnya. Kita ada tanah di kawasan bandar, tanah itu disewa sama bank, sewanya mahal. Masya Allah, tabarakallah. Di saat kita ditimpa keadaan yang membuat perekonomian kita jadi goncang, hampir-hampir bankrupt dalam perekonomiannya, pikir aset yang paling mahal itu adalah tanah kebun yang berbengkar. Tanpa musyawarah kepada adik-beradik, kalau tidak ada adik-beradik, tanpa musyawarah dengan keluarga, tanah dia jual kepada orang lain. Nabi kita pesankan, apabila dengan kamu nak menjual sesuatu, maka tawarkan terlebih dahulu kepada tetangga. Qala fala yabi'ha, jangan sekali-kali dia menjualnya. Ya'riduha ala jarihi, barang siapa memiliki tanah kemudian ia ingin menjualnya, hendaklah menawarkan tanah itu terlebih dahulu kepada tetangganya. Jadi katakan saja kalau pada waktu dengan kita miliki tanah itu, kita tidak ada sesiap, harga tanah dijual dalam harga 1 juta, 25 ekar dalam harga 1 juta. 10 tahun kemudian tanah itu ternyata diincar-incar sampai Petronas. Petronas memerlukan tanah yang cukup lumayan banyak, paling tidak pun dalam hitungan 1 ekar. Sebab luas Petronas, atau juga dengan stesen minyak yang terbesar untuk di KL. Masya Allah, besar. Tanahnya ada tidak kurang daripada dalam 4 ekar atau 5 ekar yang mereka gunakan untuk stesen minyak tadi itu. Tapi pada masa yang sama di sana ada tempat persinggahan, ada tempat penginapan, selain daripada kelengkapan-kelengkapan lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah harga naik, kita pun teringin mau menjual, maka terlebih dahulu kalau kita ada rekan kongsi, kita tawarkan kepada mereka. Kalau tidak ada, tawarkan kepada tetangga kita terlebih dahulu. Fal ya'ridha ala jarihi. Masalah dibeli ataupun juga tidak, kewajiban kita sudah kita laksanakan. Kewajiban kita hanya menawarkan kepada orang dekat, kepada kongsi-kongsi kita lama, pada kongsi-kongsi kita dahulu. Kalau ternyata mereka siap, mereka akan keluarkan uang senilai harga penjualan kita dengan perusahaan Jepun. Kalau seandainya mereka tidak siap, mereka sudah dapat berita, kata mereka nak buat tanah untuk apa? Tanah kami yang kita beli bersama tempoh hari pun itu 25 ekar, sampai sekarang tak ada kegunaannya, tak ada manfaatnya. Atau kami hanya ada masukkan duit habis-habis untuk merawat tanah yang 25 ekar. Jadi kalau untuk menambah lagi yang ada pun tidak termanfaatkan. Untuk apa pula nak menambah? Jadi daripada tetangga sebelumnya, daripada pengongsi-pengongsi lama, tidak berhasrat untuk meraih tanah yang dijual tadi itu, tak ada masalah, selesai masalah. Tapi kalau kita berkeinginan, karena itu adalah aset mahal, itu tempat yang strategik, maka dengan kita berani membayar 10 juta kepada Jepun yang membelinya, asalkan tanah jatuh kepada orang Melayu, kepada kita adik-adik, atau juga kepada kita rekan kongsi. Summa qala asyub'atu bil jiwar.
cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti pada pukul 12 dengan pengajian kitab Tarikhul Khulafa. Sebelah petang kita akan membaca Umdatus Salik dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.